ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् शोषि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरो निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेन नीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति
शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्य नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः।
पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं कान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತನಕ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ವಿಷಾದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆಯನ್ನು ನಗಿ, ಇಂಥ ನಪುಂಸಕತ್ವನ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೊಂದದಪ್ಪ, ಪಂಡಿತನ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಇವಾಗ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ತತ್ರ ಏವಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಭೂಮಿಕ ಸಿಗ್ತಾ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ತತ್ರ ಏವಂ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಚೇತಸ ತತ್ರ ಏವಂ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಚೇತಸಃ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವತಃ ಮಹತಿ ಶೋಕಸಾಗರೆ ನಿಮಗ್ನಸ್ಯ ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಅನ್ಯತ್ರ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಾತ್ ಉದ್ಧರಣಂ ಅಪಶ್ಯನ್ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವಃ ತತಃ ಅರ್ಜುನಂ ಉದ್ದಿದಾರಯಿಷುಃ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಾಯ ಅವತಾರಯನ್ ಆಹ ಅಶೋಚ್ಯಾನಿತ್ಯಾದಿ. ಇದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. अपश्यन् बुद्धिधारयिषुः
ಅವತಾರಯನ್ ತತ್ರ ಏವಂ ಅಂತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವತಃ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಚೇತಸ ಆದಮೇಲೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವತಃ ಅದರಲ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸರಿ ಸರಿ. ತತ್ರ ಏವಂ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಚೇತಸ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಮಹದ್ಭಿ ಶೋಕ ಸಾಗರೆ ನಿಮಗ್ರಸ್ಯ ಅರ್ಜುನಸ್ಯ ಅನ್ಯತ್ರ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಉದ್ಧರಣಂ ಅಪಶ್ಯನ್ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವಃ ತತಃ ಅರ್ಜುನಂ ಉದ್ದಿಧಾರಯಿಷು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಾಯ ಅವತಾರಯನ್ ಆಹ ಅಶೋಚಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟರು. ತತ್ರ ಏವಂ ಈ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಚೇತಃ, ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವತಃ, ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವತಃ ರಾಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇರುವಂಥವನು ಮಹದೀ ಶೋಕ ಸಾಗರೆ, ಎಂಥ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾನಂದರೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸಾರ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಂಥವನಿಗೆ ನಿಮಗ್ನಸ್ಯ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅನ್ಯತ್ರ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನ್ಯ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಜಪ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಜುನನೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಗುರುಕುಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನನ್ನ ಶೋಕನ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇ ಆವಾಗಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರವಣ ಮನೋನಿಧ್ಯಾಸನಗಳಿಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಸಿಗಲ್ಲ, ಇದೊಂದೇ ದಾರಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜೀವನನೇ ಹಂಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವು ಅರ್ಜುನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗಬೇಕಿದ್ದೂ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಣಂ ಅಪಶ್ಯನ್ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಇವನು ಸರೆಂಡರ್ ಆದಮೇಲೆ ತತಃ ಆ ಮಹತಿ ಶೋಕ ಸಾಗರದಿಂದ ಅರ್ಜುನಂ ಉದ್ದಿಧಾರೇಶು, ಅರ್ಜುನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವತಾರಯನ್ನಾಹ, ಈಗ ಅಶೋಚಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನ್ನೋ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶೋಚಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತ್ವಂ ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ತ್ವಂ ಪದಾರ್ಥದ ಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ತತ್ಪದಾರ್ಥದ ಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಐಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಷಟಕತ್ರಯ ಅಂತ. ಷಟಕ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 6, 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ 3 ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸೆಟ್ಟು ತ್ವಂ ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತತ್ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ಬಂದಿರೋದೆ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಂಗಿರ್ತಾನೆ ಹಿಂಗಿರ್ತಾನಂತ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವನು ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ. ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಏನೆಲ್ಲ ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಕೇವಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತತ್ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ, ಅದು ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ತೆಗೆದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ತ್ವಂ ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಶರೀರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ, ಮನಸ್ಸಿನ ಅನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಭಯಂಕರವಾದ ಅನುಭವ. ಇದು ಅನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ತ್ವಂ ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನೆ ಈ ಪಂಚಕೋಶಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾಗಿ
ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ 3 ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮನದು, ಇದು ಕೇವಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಭಾಷೆದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಪುಗಳು ಬರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನ ಇಲ್ಲ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದವನೇ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಛೋಟಾ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತವನು. ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥದ ಶೋಧನೆಯೇ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ 6 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟದ್ದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಉಪಾಸನಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಇದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥದ ಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆನೇ. ಶರೀರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನೆಲ್ಲ ಭಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆವು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮೋಹ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಈಗ ಪದಾರ್ಥ ಶೋಧನದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಶೋಚನ ಅಂತ ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಶೋಚನನ್ವಶೋಚಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ ಭಾಷಸೆ ಗತಾಸು ನ ಗತಾಸೂಂಶ್ಚ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾಃ. ಅಶೋಚಾನನ್ವಶೋಚಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ ಭಾಷಸೆ ಗತಾಸು ನ ಗತಾಸೂಂಶ್ಚ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾಃ. ಅಶೋಚಾನನ್ವಶೋಚಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಚ ಭಾಷಸೆ ಗತಾಸು ನ ಗತಾಸೂಂಶ್ಚ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾಃ. 11 ಶ್ಲೋಕ 2 ಅಧ್ಯಾಯ. ఇక్కడ తీసుకురండి, తీసేస్తాను. పదకొండో అధ్యాయానికి వెళ్ళిపోయింది. 2వ అధ్యాయం ముందులోనే ఉంటుంది. చదవగలరా? ఒకసారి చదవండి. అశోచానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాసు న గతాసూంశ్చ నాను శోచంతి పండితాః. ఇంకా ఇప్పుడు కావాలని పారాయణములో పక్కలో కూర్చుంటే కన్నా అది ఇప్పుడు అయిపోతా ఉంది. అవునా, సరే. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ನೋಡೋಣ. ತ್ವಂ ಅಶೋಚ್ಯಾನ್. ಈ ಅನ್ವಯ ಹೇಳುವಾಗ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಕರಣ ಅನ್ವಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ತ್ವಂ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ತ್ವಂ ಅಶೋಚ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅನ್ವಶೋಚ ಅಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡೋವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1 2 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅನ್ವಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತ್ವಂ ಅಶೋಚ್ಯಾನ್ ಅನ್ವಶೋಚ ಛ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಚ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾನ್ ಭಾಷಸೆ ಗತಾಸೂನ್ ಚ ಅಗತಾಸೂನ್ ಪಂಡಿತಾಃ ನ
ಅನುಶೋಚಂತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತ್ವಂ ಅಶೋಚ್ಯಾನ್ ಅನ್ವಶೋಚಃ ಚ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾನ್ ಭಾಷಸೆ ಗತಾಸೂನ್ ಚ ಅಗತಾಸೂನ್ ಪಂಡಿತಾಃ ನ ಅನುಶೋಚಂತಿ. ತ್ವಂ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅಂತ. ನೀನು ಅಶೋಚ್ಯಾನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಅನ್ವಶೋಚಃ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಚ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾನ್ ಭಾಷಸೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಗತಾಸೂನ್ ಅಗತಾಸೂನ್, ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಶಬ್ದದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಶರೀರ ವಿಯೋಗವನ್ನು. ಆ ಮೃತ್ಯು ಶಬ್ದ ಗತಾಸೂನು ಯಾರು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋರು, ಅಗತಾಸೂನ್ ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪಂಡಿತರಾದವರು ನಾ ಅನುಶೋಚಂತಿ, ಪಂಡಿತರಾದವರು ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಶೋಚಕತೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸರಿಯಾದ ಯಥಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ದಿರ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಈಗ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನ ಶೋಚ್ಯಾಃ ಅಶೋಚ್ಯಾಃ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣಾದಯಃ ಸದ್ವೃತ್ತ ತತ್ವಾತ್ ಪರಮಾರ್ಥರೂಪೇಣ ನ ಚ ನಿತ್ಯತ್ವಾತ್ ತಾನ್ ಅಶೋಚ್ಯಾನ್ ಅನ್ವಶೋಚಃ ಅನುಶೋಚಿತವಾನಸಿ ತೇ ಮ್ರಿಯಂತೆ ಮನ್ನಿಮಿತ್ತಂ ಅಹಂ ತೈಃ ವಿನಾ ಅಭೂತಃ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ರಾಜಸುಖಾದಿನಾ ಇತಿ ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವತಾಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವಾದಾನ್ ಚ ವಚನಾನಿ ಚ ಭಾಷಸೆ ತದೇತದ್ ಮೌಢ್ಯಂ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಚ ವಿರುದ್ಧಂ ಆತ್ಮನಿ ದರ್ಶಯಸಿ ಉನ್ಮತ್ತಃ ಇವ ಇತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ ಯಸ್ಮಾತ್ ಗತಾಸೂನ್ ಗತಪ್ರಾಣಾನ್ ಮೃತಾನ್ ಅಗತಾಸೂನ್ ಅಗತಪ್ರಾಣಾನ್ ಜೀವತಃ ಚ ನ ಅನುಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾಃ ಆತ್ಮಜ್ಞಾಃ ಪಂಡ ಆತ್ಮವಿಷಯ ಬುದ್ಧಿರ್ ಯೇಷಾಂ ತೇಹಿ ಪಂಡಿತಾಃ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಇತಿ ಶ್ರುತೇಃ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ತು ನಿತ್ಯಾನ್ ಅಶೋಚ್ಯಾನ್ ಅನುಶೋಚಸಿ ಅತಃ ಮೂಢಃ ಅಸಿ ಇತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ. ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಯಃ ಸದ್ವೃತ್ತತ್ವಾತ್ ಪರಮಾರ್ಥರೂಪೇಣ ಚ ನಿತ್ಯತ್ವಾತ್ ತಾನ್ ಅಶೋಚ್ಯಾನ್ ಅನ್ವಶೋಚಃ ಅನುಶೋಚಿತವಾನ್ ಅಸಿ ತೇ ಮ್ರಿಯತೆ ಮನ್ನಿಮಿತ್ತಂ ಅಹಂ ಹೈ ವಿನಃ ಅಭೂತಃ
किं करिष्यामि राज्यसुखादेन इति त्वं प्रज्ञावादान् ಪ್ರಜ್ಞಾವತಾನ್ त्वं प्रज्ञावादान् ವತಾನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾವತಾನ್ ದಕಾರ ಇದೆ ತಕಾರ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವತಾನ್. ಹಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾನ್ ಅಂತ ಹಾಂ ಅದು प्रज्ञावतं बुद्धिमतं वादान् च वचनानि च भाषसे तत् एतत् मौढ्यं पाण्डित्यं च विरुद्धम् ಆತ್ಮನಿ आत्मनि दर्शयसि उन्मत्त इव इति अभिप्रायः यस्मात् गतप्राणान् मृतान् अगतप्राणान् जीवताः च न अनुशोचन्ति पंडिताः आत्मज्ञः पंडा आत्मविषया बुद्धि येषां ते हि पंडिताः पाण्डित्यं निर्विद्य इति श्रुते परमार्थतः तु नित्यान् अशोच्यान् ಅನುಶೋಚಸಿ अथो मूढः असि इति अभिप्रायः. न शोचः अशोचः भीष्मद्रोणादयः संवृत्तत्वात् परमार्थरूप न च नित्यत्वात् तान् अशोचानन्वशोचः अनुशोचितवान् असि ते म्रियन्ते मन्निमित्तम् अहं तै विनाभूतः किं करिष्यामि राज्यसुखादिना इति त्वं प्रज्ञावन्ता बुद्धिमतां वादान् च वचनानि च भाषसे तद् एतद् मौढ्यं पाण्डित्यं च विरुद्धम् आत्मनि दर्शयसि उन्मत्त इव इति अभिप्रायः. यस्मात् गताप्राणान् मृतान् अगताप्राणान् जीवतः न अनुशोचन्ति पंडिताः आत्मज्ञः पंडा आत्मविषया बुद्धिर् येषां ते हि पंडिताः पाण्डित्यं निर्विद्य इति श्रुते परमार्थः तु नित्यान् अशोचान् अनुशोचसि अतो मूढः असि इति अभिप्रायः. ಅಶೋಚ್ಯಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾ ಭಾಷೆಕರು ಬರೆದವರು ನಾ ಶೋಚಾಹ ಅಶೋಚಾಹ ವ್ಯಾಕರಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಚಿಂತೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಅಶೋಚ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ನೈ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಅಂತ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾ ಶೋಚಾಹ ಇದು ಅಶೋಚಃ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಯಾರವರು ಚಿಂತೆಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಅವರಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಸದ್ವೃತ್ತತ್ವ ಪರಮಾರ್ಥ ರೂಪೇಣ ಚ ನಿತ್ಯತ್ವ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಭೀಷ್ಮ ಅಂತೂ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ದ್ರೋಣ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ
ಆ ಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಏನು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೀವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೀವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಅಂತ ಗತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತೂ ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೇ ಇದೆ. ಈಗ ವಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆನೇ ದುಃಖ. ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹಿಂಗೆ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಭಾವನೆ. ಅವ್ರು ಇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೃತಕ ವಸ್ತು ಬಂದದ್ದು ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆಗೇನ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿತ್ಯವಾಗಿರೋ ಅಂಥವ್ರೆ ಅವರು. ನಿನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಷ್ಟೋ ಸತಿ ಅವರು ಹಳೆ ಆದ ಶರ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹಳೆ ಶರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವ, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಮೋಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಶರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಶರ್ಟ್ಗಳು ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಂದು ಹೊಸ ಶರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಭಾವನೆ ಈ ಶರೀರ ಕೂಡ ಶರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬನು ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ನಿತ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ನೀನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಾಗನ ನೀನು ಶೋಕ ಪಡಬೇಕಂತ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನ್ ಅಶೋಚ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವ ಶೋಚಃ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನು ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಬ್ದಗಳೇನಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ. ಅನ್ನುವ ಶೋಚಃ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನುಶೋಚಿತವಾನಸಿ ಅಂತ, ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಪದಗಳೇ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಪದಾನೀಚ ವರ್ಣ್ಯಂತೆ ಅಂತ ಭಾಷೆದ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವರ್ಣ್ಯತೆ ಯತ್ರ ಪದೈ ಸೂತ್ರಾನುಸಾರಿಭಿಃ ಸ್ವಪದಾನೀಚ ವರ್ಣ್ಯಂತೆ ಭಾಷ್ಯವಿದೋ ವಿದುಹು ಅಂತ. ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪದಗಳಿಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್, ಅದರದ್ದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅನುಶೋಚಿತವಾನಸಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ತೇ ಮ್ರಿಯಂತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ತೇ ಮ್ರಿಯಂತೆ ಮತ್ ನಿಮಿತ್ತಂ, ಅವರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ ನಿಮಿತ್ತ, ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಅಹಂ ತೈಹಿ ವಿನ ಅಭೂತಃ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ರಾಜ್ಯ ಸುಖಾದಿನ, ಅವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯನ ತಗೊಂಡು ನಾನೇನು ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಲಿ? ರಾಜ ಅಂದ್ರೆಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಎಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸುಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನು ಸುಖವಾಗಿರೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯನ ನಾನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜ್ಯನ ಅನುಭವಿಸಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಅವನ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದನ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಠ ಭೇದ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆನಂದಗಿರಿ ಈಗ ಆನಂದಾಶ್ರಮದಿಂದ ಇದು ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸು, ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಟೆಡಾಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದಂದರೆ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಓಲ್ಡ್ ಆಶ್ರಮ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಪುಸ್ತಕ ತಯಾರಾಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ చాలా పాతది ఇది. అది ముఖ్యంగా పరంపర నుంచి వస్తున్న విద్యని వీళ్ళు పుస్తకాల్లో ఫస్ట్ బాంబేలో ఉన్న ఆశ్రమాలు ఎక్కించారు. దాని తర్వాత వీళ్ళు కైలాస ఆశ్రమాలు ఎక్కించారు. అంతకుముందు తాళపత్ర గ్రంథాల్లోనే ఉండేది. విద్యారత్న ప్రకాశానంద వాళ్ళు దానికి తెలుగు అర్థం రాసుకున్నారు. భాష్యం శంకరాచార్యులు భగవాన్ ಹೆಚ್ಚು తక్కువ 800 సంవత్సరాల క్రితం రాసింది భాష్యం. అప్పుడు రాసింది అది. విద్యారంత ప్రకాశం మొన్న వచ్చారు. వాళ్ళు తెలుగు అనువాదం రాశారంట, తెలుగులో రాసుకున్నారు. అట్లా తెలుగులో రాసుకున్న వాళ్ళు ఒక 10,000-15,000 మంది రాశారు భగవద్గీత మీద. భారతదేశంలో ఒక 15,000 మంది రాశారు అట్లా. ಆ ಥರ ಇವಾಗ ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವದಾಂ ಬುದ್ಧಿವತಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾನ್ ಬುದ್ಧಿವಾದನ್ ಅಂತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಥರ ವಚನಾನಿಚ ಭಾಷಸೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡಿತನ ಥರ ನೀನು ಮಾತು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ತದೇತದ್ದು ಮೌಢ್ಯಂ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯದಲ್ಲದು ಮೂರ್ಖತ್ವನೇ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡಿತ್ಯಂಸ ವಿರುದ್ಧಂ ಆತ್ಮನಿ ದರ್ಶಯಿಸಿ, ಆತ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದೇ ನೀನು ಎಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ಮತ್ತೇನು ಉನ್ಮತ್ತ ಇವ ಇತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಹುಚ್ಚಂತರ. ಉನ್ಮತ್ತ ಅಂದ್ರೇನು ಹುಚ್ಚ ಅಂತ.
ಹುಚ್ಚನ ಥರನೇ ನೀನು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ ಅಂತ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಯಾಕಂದರೆ ಗತಾಸೂನ್ ಅಂದರೆ ಗತ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಅಂತ, ಯಾರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಗತಾಸು ಮೃತಾನಂತ. ಅಗತಾಸೂನ್ ಅಂದರೆ ಅಗತ ಪ್ರಾಣನ್, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಜೀವತಃ ನ ಅನುಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾಹ ಆತ್ಮಜ್ಞಾಹ. ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಪಂಡಿತರು ಅಲ್ಲಿ ಶೋಕವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪಂಡಾಹ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪಂಡಿತ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಪಂಡ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ವಿಷಯ ಬುದ್ಧಿರ್ ಯೇಷಾಂ ತೇಹಿ ಪಂಡಿತಾಹ. ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗಿರಲಿ, ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೋ ಅವನೇ ಪಂಡಿತ. ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ನೀನು ಬೇರೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಬೇರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಇರೋ ಅಂಥ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಪಂಡಿತ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಬೇಕಾದರೆ ಅವರನ್ನು. ನೀನು ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಕರೆದಾಗನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆತ್ಮ ವಿಷಯದ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅವನನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರಿಗಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲೇ ಪಂಡಿತ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದಾಗಲೇ ಪಂಡಿತ್ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళే పండితులు, ఎవరంటే వాళ్ళు కాదు. మిగతా విద్యల్లో తెలుసుకున్న వాళ్ళు కాదు. దానికోసం మిగతా విద్యలు తెలుసుకున్న వాళ్ళకి విద్వాన్ అని పేరు పిలవచ్చు. కాకపోతే పండిత అని, ఎందుకంటే ఇది వైదికం. బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో ప్రమాణం ఉంది. పాండిత్యంచ నిర్విద్య బాలేన తిష్టాసీత్ అని బృహదారణ్యక ప్రమాణం ఉంది. అంటే పాండిత్యం అనే శబ్దము కేవలం ఆత్మజ్ఞానం, అంటే మనం నిధిధ్యాసనం చేస్తున్న వ్యక్తిని పండితుడు అంటారు. శ్రవణ మననం పూర్తి చేసుకొని నిధిధ్యాసనం అభ్యాసం చేసుకుంటున్న వ్యక్తిని పండితుడని పిలుస్తారు. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂಡಿತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕೇವಲ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇರೋವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಪರಮಾರ್ಥದ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನ್ ಅಶೋಚ್ಯಾನ್, ನಿತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಆಸ್ಕಾರನಿಲ್ಲ. ಅನುಶೋಚಸಿ, ನೀನು ಅದನ್ನು ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀಯಾ. ಅತಃ ಮೂಢ ಅಸಿ ಇತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮೂರ್ಖನಾಗಿದೆಯಾ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಜ್ಞಾನ ಆವರಣದಿಂದ ನೀನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೂರ್ಖನಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಅವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನು, ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಶರೀರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರಲಿಲ್ವ, ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ಪ್ರವೇಶ ಹೆಂಗಾಯಿತು. ಈ ಶರೀರ ಇರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ಪೂರ್ವಜನ್ಮನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಇದರಿಂದಾದರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಶರೀರಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಈ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲ ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೀವಗಳಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೆನೂ ಇದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ಈ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಜೀವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೂ ಇದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಜೀವಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೀಮಿತಾನ ಇಲ್ಲ, ಅವು ಕೂಡ ಜೀವಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಜೀವಿಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾವ, ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೀವ ಮುಂಚೆನೇ ಇದ್ದನ? ಮುಂಚೆನೇ ಇದ್ದ, ಮುಂಚೆನೇ ಜೀವರಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆ, ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷನೋ ಇಲ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜೀವಗಳಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ಮೇಲೆ ಜೀವಗಳು ಯಾಕೆ ಖಾಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ? ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು
ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅನಾದಿ ಕಲ್ಪ ಅಲ್ಲ. ಅನಾದಿ ಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಜೀವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಖಾಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಇದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್. ನಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏನು 10-20 ಜನನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವ? ನಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ? ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಮಾಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ನಾವು ಈಗ ಜೀವ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಾವು ಮುಂಚೆನೂ ಜೀವ ಇದ್ದ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಅವನು ಅನ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿವಸ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾರು ಜೀವಗಳಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ. ಹಾಂ, ఇప్పుడు పూర్వ పక్షి ప్రశ్న ఏంటంటే సృష్టి ఏదో ఒకరోజు స్టార్ట్ అయి ఉంటుందని వాడు మనసులో. ఒకరోజు స్టార్ట్ అయింది సృష్టి, దేవుడు సృష్టి చేశాడు. ఒకరిని కోతి, ఒకరిని చీమ, ఒకరిని మనిషి. ఈ భేద బుద్ధులు ఎందుకు? ఆ చీమ ఏం పాపం చేసింది? ఆ కోతి ఏం పాపం చేసింది? లంచం ఏమైనా ఇచ్చిందా దేవునికి? లేదా మనిషి ఏమైనా ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చాడా? ఆ భేదం ఎందుకు? ఏముంది మీ దగ్గర ఆన్సర్? మా భేదం మరి వైషమ్యానికి మీరు ఏమి కారణాలు చెప్పుకుంటారు? ఏమీ లేదు. దేవుడికి ఇష్టం వచ్చినట్లు ఈ సృష్టిని చేసేసినాడంటే కన్నా మరి వాడంత శాడిస్ట్, వాడంత చెడ్డోడి ప్రపంచంలో ఇంకోటి ఉండడు. పిల్లికి ఎలకకు ప్రాణ సంకటం అయితే పిల్లికి చల్లాటం అంట. మరి మనకి ఈ జీవితాలు తీసుకొని ఏ సుఖపడుతున్నాము? ఉదయం నుంచి సాయంత్రం నొప్పి, దెబ్బలే దెబ్బలు, దుఃఖమే దుఃఖము. మరి ఇలాంటి సృష్టి భగవంతుడు ఆయన ఫ్యాన్సీ కోసము, ఆయన ఉల్లాసం కోసము సృష్టి చేసుకుంటే కన్నా ఆయన మీద మనకు శ్రద్ధ వస్తుందా? మరి సృష్టి మొదటి రోజు స్టార్ట్ అయిన రోజు మరి భేద బుద్ధాల ఒకటి చీమగా పుట్టాడు, కోతిగా పుట్టాడు, మనిషిగా పుట్టాడు అంటే దానికి కారణం ఏం చెప్తాడు? ఎందుకు అట్లా డిఫరెంట్ ఒకరిని చెట్టుగా చేశాడు, ఒకరిని బురదలో పొరలాడే పందిలా చేశాడు. ఆ భేదానికి ఏమి కారణం చెప్తారు? అందుకే మరి జీవుడు సృష్టికి ముందు ఉన్నాడా లేదా? జీవుడు మనం ಈ ಕಲ್ಪಂలో ಈ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಜೀವ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅವನು ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಜನ್ಮ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಅನೇಕ ಜೀವಗಳಿದ್ದೀವಂತ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಆತ ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ, ಅನೇಕ ಜೀವಗಳಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಹೌದು ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿ. ಪೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದರ ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೇನೆ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಅಭ್ಯಾಗಮ ದೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಾಮ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ದೋಷಗಳು. ಇವಾಗ ಯಾರು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವಾಗ ಜನ್ಮ ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಪಾಪ ಅವನೇನು ಅಂತ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ಏನು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿವಾಗ ರಿಚ್ ಫೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗನ ಅವನಿಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಥರ ಅನಿಯಮ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಕೂಡ ಅನುಮಾನದಿಂದಾನೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಜೀವ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಲದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಜೀವಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಜೀವಿಯ ಮನಸ್ಸು, ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನೇಕ ಜೀವಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ತುಂಬಿರ್ತಾನೆ.
ಅವ್ನಿಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ಗಳೇ ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೌದಪ್ಪ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನಾದಿನೋ ಜೀವ ಕೂಡ ಅನಾದಿನೇ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೀವ ಕೂಡ ಅನಾದಿನೇ. ಮತ್ತು ಅನಾದಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂಚೆನೇ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿ ಈಗ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರಿ, ಮತ್ತು ಜೀವ ಅನಾದಿ ಆದ್ರೆಗನ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಇಷ್ಟೇ ನಿಯಮ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೇನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವ? ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ? ಇವಾಗ ರೋಡಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಹಾವು ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರು ಹಗ್ಗ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಒಣಗೋಗಿರೋ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ವೆರೈಟಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಇರೋದು ಒಂದೇ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಜೀವಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜೀವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪರಿಚಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಪನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಸತಿ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟರೆಗೆ ನಾವು ಜೀವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಮತ್ತು ನೀನು ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತಾದರೂ ಅನ್ಕೋ, ಆ ಜೀವ ಕೂಡ ಅನಾದಿನೇ. ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಅವನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೋಕದ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ? ಮತ್ತು ನೀನು ಶೋಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಯೋರೇನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೇನು? ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಅವರು ಶರೀರನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಪಡ್ತೀನಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಬದುಕಿಬಿಡ್ತಾರ? ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಶೋಕ ಮಾಡದೇ ಇರು. ಸಮಯ ಬಂತಂದ್ರೆಗನ ಪ್ರಾಣನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯೋಜನ ಆದರೂ ಏನು? ನೀನು ಶೋಕ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ತಲೆ ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ದುಃಖದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮೂರ್ಖನ ಥರನೇ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಕಾ ಇದೆ ಶ್ಲೋಕದ ಮುಂದೆ. ಕುತಃ ತೇ ಅಶೋಚ್ಯಾಃ ಯತೋ ನಿತ್ಯಾಃ ಕಥಂ. ಇವಾಗ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕುತಃ ತೇ ಅಶೋಚಃ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಶೋಚನದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಿತ್ಯವಾದ ಸ್ವರೂಪಗಳು, ನಿತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಗಳಾದವರು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾವುವುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸದಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೀನು ದುಃಖ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕಥಂ, ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರಾಗ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನತ್ವೇ ವಾಹಂ ಜಾತು ನಾಸಂ ನತ್ವಂ ನೇಮೇ ಜನಾಧಿಪಾಃ ನ ಚೈವ ನ ಭವಿಷ್ಯಾಮಃ ಸರ್ವೇ ವಯಮತಃ ಪರಂ. ನತ್ವೇ ವಾಹಂ ಜಾತು ನಾಸಂ ನತ್ವಂ ನೇಮೇ ಜನಾಧಿಪಾಃ ನ ಚೈವ ನ ಭವಿಷ್ಯಾಮಃ ಸರ್ವೇ ವಯಮತಃ ಪರಂ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 20 ಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಫಸ್ಟು ನ ತು ಏವ ಅಹಂ ಜಾತು ನ ಆಸಂ ನ ತ್ವಂ ನ ಆದಮೇಲೆ ಆಸೀಹಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಸೀಹಿ ಅಂತ, ತ್ವಂ ನ ಆಸೀಹಿ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಮೇ ಜನಾಧಿಪಾಃ ನ
ಆಸನ್, ಆಸನ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಮೇ ಜನಾಧಿಪಾಹ ನ ಆಸನ್, ಎರಡು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಚ ಏವ ಅತಃ ಪರಂ ವಯಂ ಸರ್ವೇ ನ ಭವಿಷ್ಯಾಮಃ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನ ತು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ನ ತು ಏವ ಅಹಂ ಜಾತು ನ ಆಸಂ ತ್ವಂ ನ ಆಸೀಹಿ ಇಮೇ ಜನಾಧಿಪಾಹ ನ ಆಸನ್ ಚ ಏವ ಅತಃ ಪರಂ ವಯಂ ಸರ್ವೇ ನ ಭವಿಷ್ಯಾಮಃ. ಈ ಥರ ಸಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರು. ಸರಿ, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಇದ್ರ ಅನ್ವಯ. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ನತು ಏವ ಅಹಂ ಜಾತು. ನತು ಏವ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥನೇ, ಅದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನತು ಏವ ಜಾತು ಕದಾಚಿತ್ ಅಹಂ ನ ಆಸಂ ಕಿಂತು ಆಸಂ ಏವ ಅತೀತೇಷು ದೇಹೋತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶೇಷು ಘಟಾದಿಷು ವೇದ್ ಇವ ನಿತ್ಯಃ ಏವ ಅಹಂ ಆಸಂ ಇತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ. ತಥಾ ನ ತ್ವಂ ನ ಆಸೀಹಿ ಕಿಂತು ಆಸೀಹಿ ಏವ. ತಥಾ ನ ಇಮೇ ಜನಾಧಿಪಾಃ ನ ಆಸನ್ ಕಿಂತು ಆಸನ್ನೇವ. ತಥಾ ನ ಚ ಏವ ನ ಭವಿಷ್ಯಾಮಃ ಕಿಂತು ಭವಿಷ್ಯಾಮಃ ಏವ. ಸರ್ವೇ ವಯಂ ಅತಃ ಅಸ್ಮಾತ್ ದೇಹವಿನಾಶಾತ್ ಪರಂ ಉತ್ತರಕಾಲೇ ಅಪಿ ತ್ರಿಷು ಅಪಿ ಕಾಲೇಷು ನಿತ್ಯಾಃ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪೇಣ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ದೇಹಭೇದ ಅನುವೃತ್ಯ ಬಹುವಚನಂ ನ ಆತ್ಮಭೇದಾದಿಪ್ರಾಯೇಣ. ನತು ಏವ ಜಾತು ಕದಾಚಿತ್ ಅಹಂ ನ ಆಸಂ ಕಿಂತು ಆಸಂ ಏವ ಅತೀತೇಷು ದೇಹೋತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಏವ ಅಹಂ इति अभिप्रायः. तथा न त्वं न आसीहि किन्तु आसीहि एव. तथा न इमे जनादिपः न आसन् किन्तु आसन् एव. तथा न च एव न भविष्यामः किन्तु भविष्यामः एव. सर्वे वयम् अतः अस्मात् देहविनाशात् परम् उत्तरकाले अपि
त्रिषु अपि कालेषु नित्य आत्मस्वरूपेण इति अर्थः। देहभेदान् आवृत्य बहुवचनं न अभिप्रायेण। न तु एव जातु कदाचित् अहं न आसं किन्तु आसम् एव। अतीतेषु देहोत्पत्तिविनाशेषु नित्यम् एव अहम् आसम् इति अभिप्रायः। तथा न त्वं न असि किन्तु असि एव। तथा न इमे जनाधिपाः न आसन् किन्तु आसन् एव। तथा न च एव न भविष्यामः किन्तु भविष्यामः एव। सर्वे वयम् अतः अस्मात् देहविनाशात् परम् उत्तरकाले अपि त्रिषु अपि कालेषु नित्यः आत्मस्वरूपेण इति अर्थः। देहभेद अनुवृत्य बहुवचनं न आत्मभेदाभिप्रायेण। ನ ತು ಏವ ಜಾತಃ ಕದಾಚಿತ್ ಅಹಂ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು, ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ಅದು. ನಾ ಆಸಂ ಕಿಂತು ಆಸಂ ಏವ ಅತೀತೇಶು, ಹಾಗಂತ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಹುಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಈಗ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂದೆನೂ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಜನ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹೋತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶೇಷು ಘಟಾದೀಶು ವಿಯದ್ದಿವ ನಿತ್ಯ ಏವ ಅಹಂ. ಹೆಂಗೆ ಮಡಿಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದಾಗ ಮಡಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆಕಾಶ, ಸ್ಪೇಸ್, ಘಟಾಕಾಶ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಹೊಸದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಉತ್ಪನ್ನ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ರೂಮ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಕಿಚನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದು, ಆಕಾಶ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಆ ಥರ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೂಮು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಆಕಾಶ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಘಟಾಕಾಶ ಮಹಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೋ, ಅದೇ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ದೇಹೋತ್ಪತ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡು ದೇಹೋತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶೇಷು ಘಟಾದಿಷು ವಿಯದ್ದೀವ, ಆ ಘಟದ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆಕಾಶ ಥರ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಹಂ ಏವ ಅಹಂ ಆಸಂ ಇತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಉಪಾಧಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸದಾ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದೀನಿ. ತಥಾ ನತ್ವಂ ನ ಆಸಿ ಕಿಂತು ಆಸಿ ಏವ, ನಾನು ಈಗ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂಡ ನಾನಿದ್ದೆ. ಹೋಗಲಿ, ನಾನಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿದವರು. ತಥಾ ನೇಮೆ ಜನಾಧಿಪಾಹ ನಾ ಆಸನ್. ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಜರು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇವರು ಇಲ್ದಿರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವಿಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇವರು ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದನೋ ಈ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನೋ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಈ ರಾಜರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಇವರು ಇದ್ರೆ ಹಿಂದೆನೂ ಇದ್ದರು ಮುಂಚೆನೂ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಹೌದು, ಮತ್ತು ಇರೋದು ಒಂದೇ ಜೀವ, ಒಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಇದ್ರಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಯ್ನ್ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂಚೆನೇ ಇದ್ದರು, ನಂತರ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೀನೋ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ಥರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಿರಿ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ಥರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ಇದು ವಯಮತಃ ಪರಂ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ, ಇದು ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಗಳು ನನಗೂ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಕ್ರೋಧ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಇಲ್ವೋ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋ ಅದೇ ಥರ ಈ ರಾಜರು ಕೌರವರು ಎಂಥ ದುಷ್ಟವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಥರನೇ, ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ಜನ್ಮ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಾನಿದ್ದಂಗೆ ಅವರು ಸದಾ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಏನಂತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದ್ವೈತವಾದಿಗಳಾಗಲಿ ಜಗತ್ ಸತ್ಯತೆ ಬುದ್ಧಿಯವರು. ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಆದರೆ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ದೇಹ ವಿನಾಶಾತ್ ಪರಂ ಉತ್ತರಕಾಲೇ ಅಪಿ ತ್ರಿಷು ಅಪಿ ಕಾಲೇಶು ನಿತ್ಯಾಹ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪೇಣ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 3 ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗಿದೆಯಾ ಅನುಭವ, ನಾನು ಇಲ್ಲದಿರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಹೌದಪ್ಪ, ನಾನು 1-2 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದಿರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ನೋ ಏನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಆ ಥರ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಅನುಭವ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಸತ್ಯನ ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಇಳ್ದಿರೇ ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಲ್ದಿರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೃತ್ಯುನಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಈ ಶರೀರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸರ್ವೇ ವಯಂ ಅತಃ ಅಸ್ಮಾತ್ ದೇಹ ವಿನಾಶಾತ್ ದೇಹ ಭೇದಾದ್ ಅನುವೃತ್ಯ ಬಹುವಚನಂ ನ ಆತ್ಮಭೇದಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜೀವಗಳು ಕೇವಲ ದೇಹ ಭೇದಗಳಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಹುವಚನ ಪದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಭೇದಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಆತ್ಮ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ. ಮತ್ತು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ, ವಯಂ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಭೇದಗಳು, ಅಂತಃಕರಣ ಭೇದಗಳಿಂದ ಆ ಬಹುವಚನ ಪದನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಜೀವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಕಿಮು ವಿದ್ಯತೆ ಬಹುಧಾ ಜೀವೈವ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಜೀವನೇ ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಪರಿಚಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಅಂತ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನಮಗೂ ಪರಿಚಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳು ತಗೊಂಡು ಈ ಶರೀರಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲದಿರ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಶೂನ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ 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 ತೊಂಪದ ವಿಚಾರನ ಶೂನ್ಯನೇ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತಾರೆ. ಶೂನ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾರಪ್ಪ, ಶೂನ್ಯನೇ ಇರೋದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಚೈತನ್ಯನ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸದಾ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ, ಇದು ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಥರ ತೊಂಪದಾರ್ಥ ವಿಚಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಮೇಯ್ನ್ ಸಾರನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ